వాయిదాల మీద వాయిదాలు చర్చ జరుపుదామంటూనే రచ్చ. మేం సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా అంటూ సవాళ్లు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై ఒక అవగాహన, ఒక పరిశీలన అంటూ పార్లమెంటు వేదికగా మొదలైన చర్చ కాపసేపటికే పక్కదారి పట్టింది. వాద ప్రతిపాదనలు పాలక ప్రతిపక్షాల మధ్య వాగ్యుద్ధానికి దారితీశాయి. లోక్సభ మొదలైనప్పటి నుంచి చర్చకు తాము సిద్ధమని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్వయంగా ప్రకటించినా కాంగ్రెస్ ముందుకు వచ్చినట్టే వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళింది. తమ కార్యాచరణ వేరే ఉంది అన్నట్టు వ్యవహరిస్తూ సభను వాయిదా వేయించేలా ప్రణాళికలు రచించింది. ఆపరేషన్ మహాదేవ్లో భాగంగా 3 ఉగ్రమూకలు హతమయ్యారన్న సమాచారం అందగానే లోక్సభలో చర్చ మొదలు పెట్టేందుకు సహకరించింది. ఇక్కడే 2 పార్టీల మధ్య మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరిగిందన్న చర్చ దేశవ్యాప్తంగా మొదలైంది. ఉదయం నుంచి 3-4 సార్లు వాయిదాల అనంతరం లోక్సభ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమైంది. సభ ప్రారంభం కాగానే సింధూర్పై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ చర్చను ప్రారంభించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ భారత సైన్యం సత్తాకు నిదర్శనమని సభలో ప్రకటించారు. ఆత్మరక్షణ కోసమే ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ భారత సైన్యం సత్తాకు నిదర్శనమని రాజ్నాథ్ కొనియాడారు. పాక్ పౌరులకు నష్టం జరగకుండా 22 నిమిషాల్లో పని కానిచ్చేశామన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఆపాలని తమపై ఎలాంటి ఒత్తిడి రాలేదన్న రాజ్నాథ్ పాకిస్తాన్ ఓటమి అంగీకరించడంతోనే యుద్ధం ఆపేశామని క్లారిటీ ఇచ్చారు. और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की, हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की. हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी. हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी. हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया. हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए. यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा. अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है. हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई. अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की. अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है. इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं. वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे. सभी ने यह चाहा. मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी, यह हमारी शांति की पहल थी. यह पहल हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है. अध्यक्ष ఇక ఇదే అంశంపై కాంగ్రెస్ మొదట్లో మామూలు రచ్చ చేయలేదు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై మాట్లాడడానికి కేంద్ర మంత్రుల దగ్గర సరైన సమాచారం లేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీలు దుయ్యబట్టారు. కావాలని చర్చను పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నాటకాలాడింది.
ఆపరేషన్ సింధూర్ మీద చర్చ సందర్భంగా కావలసిన సమాచార సేకరణలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించింది. ఈ విషయం ప్రమోద్ తివారీ అనే ఎంపీతో నగ్న సత్యం చెప్పించింది. सिंदूर जब हमारे वीर जवान नया इतिहास लिख रहे थे, अशोकगाथा लिख रहे थे, तो जैसा ट्रंप ने कहा 25वीं बार कि उन्होंने सीज फायर कराया, इस पर सरकार का स्पष्टीकरण। और हम सरकार से ये भी जानना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या आतंकवादियों को पहले सूचना दे दी गई थी फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा कि होने वाला है और इसीलिए ठिकाने तो नष्ट हो गए पर आतंकवादी बच गए। అయితే కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఆరోపణలను కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తప్పుపట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రత్యర్థి పార్టీయే అయినా తమకు అనుకూలంగానే వ్యవహరిస్తుందన్న సంతోషాన్ని మనసులో పెట్టుకుని హస్తం నేతలు అనవసరంగా హడావిడి చేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. సభ వాయిదా వేయాలన్న ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు డ్రామాలాడుతున్నారని ఆరోపించారు. 10 मिनट पहले जो अपना कमिटमेंट से पलटी मारा है और ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने का जो नाटक किया ठीक नहीं है। अभी हम आधे घंटे के बाद में पार्लियामेंट शुरू होगा फिर से, तो इसमें ये जो कंडीशन नया लेके आया है ये नहीं चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री प्रस्ताव शुरू में रखेंगे और रक्षा मंत्री जब चर्चा शुरू करेंगे तो उसका बात सुने और कोई भी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान का भाषा ना बोले और हमारा सेना का मनोबल गिराने वाला कोई बात ना करे। अभी ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. రెండు పార్టీల నాటకం బాగానే రక్తి కట్టింది. కానీ వాస్తవానికి సింధూర్పై చర్చకు 16 గంటల చొప్పున ఉభయ సభలకు సమయం కేటాయించింది ప్రభుత్వం. ఇవాళ లోక్సభలో, రేపు రాజ్యసభలో ప్రత్యేక చర్చకు అనుమతిచ్చింది. ఆ మేరకు ఇవాళ లోక్సభలో చర్చ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకే మొదలు కావాలి. కానీ కాంగ్రెస్ మొదలుపెట్టిన డ్రామా చర్చ జరగకుండా అడ్డుకుంది. బీజేపీకి పరోక్షంగా సహకరించే ఎత్తుగడను అవలంబిస్తూ వాయిదా వేసేలా ప్రణాళికలు రచించింది. చర్చకు సంబంధం లేని అంశాన్ని ఎత్తుకుంది. బీహార్లో ఓటర్ల జాబితా సవరించాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నిరసనకు దిగారు. అంతే, స్పీకర్ ఓం బిర్లా అందివచ్చిన అవకాశంగా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. వెంటనే సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు. ఇంతలోనే శ్రీనగర్లో ఆపరేషన్ మహదేవ్ మొదలైంది. పహల్గాం దాడిలో నిందితులుగా ఉన్న 3 భారత సైన్యం మట్టుబెట్టింది. ఈ సమాచారం అందే వరకు కాంగ్రెస్ తన నాటకాన్ని అద్భుతంగా రక్తి కట్టించింది. కావాలని నిరసనలకు దిగుతూ సభను వాయిదాలు వేయించింది. అలా బీజేపీకి తన పరోక్ష సహకారం అందించింది. ఇంతకు ముందు చాలా సందర్భాల్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. రాహుల్ గాంధీ తన విధానాలతో బీజేపీకే లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకొచ్చారు. అది ఇవాళ చట్టసభ సాక్షిగా నిజమేనని బీజేపీ నిరూపించింది. కాంగ్రెస్ అందుకు సహకరించింది.